اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مشرقی رفح میں بموں کی برسات، شہداء کی تعداد 35,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی ٹینکوں نے متعدد فلسطینی علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، علاقہ مکینوں کو گھر خالی کرنے کی وارننگ۔ مصر نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمے میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، کراچی میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان تحت ایمبولنس ریلی کا انعقاد، ریلی میں موٹر سائیکل سوار خواتین کی بھی شرکت، شرکاء کا حکومت سے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، پھول نگر کے عوام پر سڑکوں پر نکال آئے، مرکزی انجمن تاجران اور مقامی علماء کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے تحریک، امریکی جامعات میں مظاہرے اور دھرنے جاری، پولیس بھی متحرک، مختلف کارروائیوں کے دوران 50 سے زائد پروفیسرز گرفتار، کریک ڈاؤن اور آپریشن میں 2400 سے زائد طلباء کو دھر لیا گیا۔ امریکی ریاست الاباما میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 12 زخمی ہو گئے، فائرنگ کا واقعہ پارٹی میں جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات ناکام، سینئر رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر نے مارچ کو آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے آٹے پر سبسڈی بحالی اور بجلی بلوں میں اضافہ واپس دینے کا مطالبہ کیا ہوا ہے، وزراء کو حاصل میرات بھی واپس دینے کا مطالبہ۔ چودھری انور الحق نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، ذرائع کے مطابق اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے تجاویز پر غور ہوگا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کا سلسلہ 5ویں روز میں داخل، کئی علاقے مسلسل چوتھے روز بھی میدان جنگ بنے رہے۔ پہیہ جام ہڑتال کے باعث کاروباری مراکز بند، نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند، مختلف علاقوں سے نکلنے والے قافلے مظفر آباد کی جانب رواں دوا۔ مظفر آباد میں پولیس کی بھاری نفری تعینات، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، شہید سب انسپکٹر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے رابطہ، ایکشن کمیٹی کے ارکان سے بات چیت کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ فریقین سے درخواست ہے کہ مطالبات منوانے کے لیے پرامن طریقہ کار اختیار کریں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے اور املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بدقسمتی سے افراتفری میں کچھ لوگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نکل آتے ہیں، امید ہے تقریبی عناصر کے کوششوں کے باوجود معاملہ جلد خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ صدر مملکت کا آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار افسوس، صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی ملاقات۔ صدر زرداری کہتے ہیں عوامی مطالبات کو قانون کے مطابق منظور کیا جانا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں، مسائل بات چیت سے حل کریں۔ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اسے فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 10 ماہ پہلے یہ تحریک چلی کہ بجلی کے بلات کی بنیاد پر عجیب قسم کی حکومت باتیں کرتی رہی اور خود وزیر اعظم باتیں کرتے رہے، آٹا مہنگا نہ کیا جائے، سبسڈی دی جائے۔ یہ تیسری بات تھی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے۔ آزاد کشمیر میں فوری انتخابات اور آزاد کشمیر سے استعفے کا مطالبہ۔ سردار عبدالقیوم نیازی کہتے ہیں کہ عوام پی ٹی آئی حکومت کو یاد کر رہے ہیں، حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے طلبات مان کر معاہدہ توڑا۔ بلاول بھٹو نظام درست کرنے کے لیے پرعزم، عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کی ضرورت پر زور۔ لاہور میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ نظام درست کرنے کے لیے جو کرنا ہوگا ہم تیار ہیں۔
गुर्बत की चक्के में पिसी अवाम, हुक्मरानों के शाहाना अखराजात, वफाकी काबीना और अरकान का पेट्रोल और गाड़ियों की मद में माहाना करोड़ों रुपए के अखराजात का इंकशाफ। जीटीवी न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक 1500 सीसी और बड़ी गाड़ियों पर माहाना 53 लाख रुपए खर्च आता है। औसतन फी वजीर पर बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करने पर 1,52,000 रुपए कौमी खजाने से अदा होते हैं। नए बजट में काबीना मेंबरान के पेट्रोल के अखराजात में कटौती की जाएगी। IMF ने भी हुकूमती अखराजात कम करने का मुतालबा किया है। मौशी इस्तेहकाम के लिए निष्कारी लाजिम, वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं IMF की टीम से तवील प्रोग्राम के लिए आज मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। करंट अकाउंट और बजट खसारा कम करना है, हमें कहीं और नहीं सिर्फ बांग्लादेश की तरक्की को देखना होगा। इस वक्त एक बड़ा बहरान गंदुम का बहरान, और ये हुकूमत ने धोखा दिया है। पहली बात तो ये है कि जो $1 बिलियन की गंदुम इंपोर्ट की गई, उसमें अगर केयर टेकर मौजूद हैं या उससे पहले PDM की हुकूमत का ये तसलसल चल रहा था, उन्होंने अप्रूवल्स दिए हुए थे, फिर निगरान हुकूमत आ गई और अब फिर PDM 2 आ गई। तो अब इस पूरे अमल में तो ये सब एक ही जैसे लोग हैं। अनवरुल्लाह काकड़ को तहवील में लेने का मुतालबा, हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम। हाफिज नईम ने 16 मई को लाहौर के माल रोड पर किसानों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं गंदम स्कैंडल में जो भी मुलव्विस हो कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस इंतखाबी धांधली का नोटिस लें। जमात इस्लामी 19 मई को पेशावर में गजा मार्च करेगी। कटखनी खोलने के अहल अफराद से मुज़ाकरात पर जोर। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं पुल का किरदार करने की कोशिश करता रहा लेकिन गाड़ियां नहीं आईं। इस पुल पर कोई टोल टैक्स नहीं। मेरे पास जो ओहदा है उसका जो है मुझे पास है और मुझे उस ओहदे की जो है वो हिफाजत करना आती है। परेशान ना हो, गवर्नर हाउस को, फैसल कुंडी को ज़हन पे सवार न करें। गैस और बिजली के जो है हम उन अफसरान के साथ बैठ रहे हैं, हम अपने नुमाइंदों को भी बिठाएंगे, अपनी आवाम को भी बिठाएंगे, हम मसाइल को हल करेंगे। हम लोड शेडिंग अगर 22 घंटे है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको कम से कम करें और जीरो पे ले करें। वज़ीर आला को गवर्नर फोबिया। अली अमीन गंडापुर के सिर पर गवर्नर छाया हुआ है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की DI खान में गुफ्तगू, बोले हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा मुझ पर ना डाले। वज़ीर आला KP के हुकूमत चलाएं, हम उनका साथ देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM की मरकज़ी कमेटी का इजलास। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन मुंतखब। तंजीमी और सियासी उमूर पर मुआवनत के लिए आला सतह मरकज़ी काउंसिल की तश्कील का फैसला। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस देने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए, पत्तियां भी निछावर की गईं। सूबाई वज़ीर राना मशहूर कहते हैं हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला रहे हैं। इनकी जो खिदमात हैं, जो इनकी मेहनत है, उसको वो अप्रिशिएट करेंगे और इनके लिए इनामात का ऐलान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हॉकी जिस लेवल पे पहुंच गई थी उसको वापस लाने के लिए ये टूर्नामेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम जीते नहीं हैं, पर मैं नहीं समझता कि लड़कों ने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्मेंस जो मायूस कुन है। लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। शूट आउट पे हारना ये कोई हार नहीं होती है। सो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि यही टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दोबारा वर्ल्ड कप लेके आएगी। कौमी हॉकी टीम के कप्तान की नजरें वर्ल्ड कप पर। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बोले टूर्नामेंट नहीं जीत सके लेकिन हमारी कारकर्दगी मायूस कुन नहीं थी। इंशाल्लाह यही टीम वर्ल्ड कप जीत कर लाएगी। साबिक ओलंपियन राना मुजाहिद का कहना था कि खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की, ग्राउंड में उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई है। शाहीनों को शानदार कमबैक। रिजवान फखर और आजम का लाठीचार्ज। बल्लेबाजों ने आयरिश बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। दूसरी T20 में पाकिस्तान की 7 विकेटों से फतह। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 193 रन बनाए थे। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 17वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 75 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान 78 रन पर बनाकर आउट हुए। आजम खान ने भी तेज तरीन 10 बॉलों में 30 रन बनाए।
اور 3 نسلوں بعد بھی پراسرار مخلوق کا گھر پر قبضہ برقرار. ہالی ووڈ کی ہارر فلم بیٹل جوس 2 کی جھلکیاں جا رہی ہیں. فلم رواں سال 5 ستمبر کو ریلیز کی جائے گی.